सतनाम श्री वाल्मीकि साहिब जी। सतनाम श्री वाल्मीकि साहिब जी। आदेश गुरु जी आदेश। अनब अंतर्यात पुरख जी वाल्मीकि ईश्वर भगवान जग आसू दे बुद्धि अंदर प्रगट कर दे नूरी ज्ञान प्रगट कर दे नूरी ज्ञान। अजर अंतरिकादर्शी सृष्टि करता वाल्मीकि भगवान जी महाराज जगत गुरु आदि कोई मुक्ति दे दाता वाल्मीकि भगवान जी महाराज सब जीवां दे सहाय होण। साथ संगत जी आ जाते आपां काल की कथा कहानी ते महात्मा बुद्ध जी का जिक्र कौमी ग्रंथ ज्ञान प्रकाश की बाणी अंदर भी आया है। उन्हां दे उपदेश का उन्होंने सिक्ख्यावां का वर्णन भी कौमी ग्रंथी बाणी अंदर आया है। जग नूं बख्शिश की कीता है, संदेश किस पदार्थ का दिता है, दया का प्रेम का। दया प्रेम का उन्होंने संदेश दिता है, ईश्वर के नाल जुड़न का संदेश दिता है, अंदरले ज्ञान प्रगट करने का अभ्यास दस्या है, जूती ढंग तरीके दसे है। सो आ जाते उन्होंने महापुरखों की कथा कहानी ते। सो गल ऐसा है कि जिन्होंने जीवन ने सिक्ख्या लैनी है उन्होंने रहबरां दे संतां गुरुआं पीरां दी जीवन गाथा तो सिक्ख्या लै सकते हैं। उन्होंने रहबरां दे जीवन गाथा नूं पढ़े सुने विचारे उदां ही चले। हाँ जी वाह, फलाने संत ने फलाने गुरु ने ऐदा जीवन चाल अपनी तोरी है, असीं भी वो जीवन चाल उदां ही चलीए। जीवन चाल तो भी इंसान सिक्ख्या लै सकता है। तो गल ये भी है कि जीवन चाल बंदे नूं चाहे इन्ना तब्दील करे ना करे, पर तब्दील करते हैं उन्होंने महापुरखों के बचन। बंदे की मन की बिरती नूं तब्दील करते हैं संतां महापुरखों के शब्द बाणी हुक्मनामे, वो ज़्यादा तब्दील करते हैं। पर जिन्हें तब्दील होना है, अपने अंदर तब्दीली लैके आनी है, उन्हें जीवन गाथा तो भी तब्दीली ले लेनी है। तो जिन्हें तब्दीली नहीं लेनी, उन्हें गुरुआं रहबरां दे शब्दों तो भी तब्दीली नहीं लेनी। तब्दील होना नहीं है, चाहे जिन्ने मर्जी चाहो शब्द संतां रहबरां दे उचारी जाओ विचार करी जाओ। जिन्हें तब्दील होना है उन्हें संतां रहबरां जीवन गाथा तो तब्दील हो जाना है। जिन्हें तब्दील नहीं होना उन्हें गुरुआं रहबरां दे शब्दों तो भी तब्दील नहीं होना। तो जानकारी कि फलाने संत फलाने गुरु का माता पिता ये सी, पुत्र ये सी, धी ये सी, इत्थे पैदा होए है, ये बाहरली जानकारी है। पर अंदरली जानकारी उन्होंने शब्दों तो प्राप्त होती है, वाणी तो प्राप्त होती है, उन्होंने बख्शे हुए ज्ञान तो प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध जी
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਰਮ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਪਵਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਧਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਧਨਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀਵ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਰਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਧਨਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਯੋਗ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੋਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਜਾਂ ਗਿਆਨ? ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਅਗਲੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੈ?
कर्म करने वास्ते। तद ही जीव आत्मा मोक्ष के द्वारे तक पहुँच सकती है, मुक्ति को पा सकती है। ज्ञान के नाल उच्चे सुच्चे नेकी वाले कर्म भी होण। उत्थे परमात्मा बार समझाते हैं कि जिवें एक पंछी है, उदाहरण जिवें एक पंछी है, दो परां दे हैल्प के नाल, मदद के नाल, सहायता नाल उड़दा है, उच्चियां उचाइयां तक पहुँचता है, परम सुख परम आनंद प्राप्त करता है, खुशियां में जाता है। इदा ही जीव आत्मा ज्ञान ते कर्म के राही उच्चियां पदवियां हासिल कर सकती है, परम सुख परम आनंद नूं हासिल कर सकती है। एक पर ज्ञान का होवे तां भी गल नहीं बनती, तां ही बंदा उचाइयां तक जा नहीं सकता, पंछी उचाइयां तक नहीं जा सकता। तो ज्ञान का पर भी होवे ते नाल कर्म का पर भी होवे। हुण विशा विचार बहुत लंबा जा सकता है, पर इशारा काफ़ी है समझने वाले ने कि परमेश्वर का ज्ञान भी होवे जो सानू साधना तो मिलता है, भगत तो प्राप्त मिलता है, जो अंदरों ज्ञान प्रगट होता है, वो ज्ञान भी होवे बंदे को, ते नाल उच्चे सुच्चे नेकी वाले कर्म भी हों। तद ही जीव आत्मा मोक्ष के द्वारे वाल पहुँचती है। एक तो गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी बाणी समझाना करते हैं, ये नहीं कि बंदे तू भगती कर ले, चौगना मार के बह जाए बूहे जिंदरे बंद करके, वो तो अपने वास्ते है। पर जीवां का भला किता अपने वास्ते किया, अपना सुख अपने सुख वास्ते किया, हुण दूसरे दे सुख वास्ते कर, दूसरे दुखों में झोली पाउणा कर, इहो जिहे कर्म कर। आपां हुण संतां गुरुआं रहबर जीवनों झाती मारीए तो केड़ा ऐसा सतगुरु है, केड़ा ऐसा रब्बी अवतार है जिन्हें केवल भगती की है, होर कुछ नहीं किया। तुसीं खोजोगे, ध्यान अंदर लियाओगे हजे जीवन, तो तुहानूं कोई भी ऐसा नहीं लभेगा कि जिसने कल्ली भगती की होवे, केवल तक भगती की होवे। ऐसे संतां ने भगती की है तो भगती के नाल नाल कर्म भी किए, अपने शीश भी दिते हैं, दुनिया के दुखों को समेटना भी किया। जो ज्ञान की प्राप्ति की है, वो ज्ञान को दुनिया अंदर वंडना भी किया है, दुनिया के कोने कोने में जाके। ये है नेक कर्म, उच्चे कर्म, सुच्चे कर्म, भगती भी की, ज्ञान की प्राप्ति भी की, ज्ञान को वंडन वाले कर्म भी किए। तद ही वो मुक्ति के द्वारे पहुँचे है, मोक्ष द्वारे पहुँचे है, ज्योति ज्योत समा गए है। हुण यही कर्म करने वास्ते तुरे है महात्मा बुद्ध जी, दुनिया को सुख बख्शी करने वास्ते, दुनिया के दुखों को निवारण वास्ते, दुनिया के सवालों का जवाब देने वास्ते तुरे। कोने कोने च गए, श्रीलंका, जापान, चीन, भारत, सब तक पहुँचे। इदा ही ज्ञान के प्रकाश करते, रब्बी ज्ञान के नाल लोगों को जोड़ते, संसार च विचरते। महात्मा बुद्ध जी एक नगर जाते हैं, नगर के बाहर अपना आसन ला के बह गए ने, नाल शिष्य ने उन्होंने, भिक्षु ने उन्होंने। उस राज का, उस नगर का एक राजा आता है कि साढ़े नगर के अंदर, साढ़े राज के अंदर बड़े वड्डे महात्मा हाजिर होए। राजा बड़ा नेक से, दयादर इंसान से, प्रभु का प्यारा से, कि चलो उन्होंने कोलों जाके कुछ ज्ञान दियाँ गल्लां लै लईए, ज्ञान के विचार लै लईए। राजा तुरिया महात्मा बुद्ध जी वाल अपने सवालों का जवाब लैण वास्ते पहुंचे। राजन नमस्कार प्रणाम हुई है, संगत के नाल, विश्वां दे नाल बराबर बह गए। ये नहीं कि राजा सी कि वखरा आसन मिलिया, बख्शुआं दे नाल बैठे ने, संगत नाल बैठे ने महात्मा बुद्ध जी शरण गति विच। सवाल करते हैं महात्मा जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਢੀਏ, ਧਨ ਵੱਢੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਢੀਏ? ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਵੰਡੋ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਉਸ ਆਸਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਸ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। तो महात्मा जी कह लगे, राजन करो बख्शिश, देखो अपना कार्य करके कि शायद सुख आ जाए, देख लो करके। हूँ राजन इदा किदा नाल मोहरा लैके आए सन, सिक्के लैके आए सन सोने दियाँ, क्योंकि आप किते भी जाते हैं घर तो बाहर कुछ भी पैसे लैके जाते हैं, फिर कितने लोड़ पै जानी है। ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਥੈਲੀ ਲੈ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਕਰਨ ਲੈ ਜਾਏ।
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਧਰ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਉਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੁੱਖ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੁੱਖ? ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਏਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੀ, ਘੜੇ 'ਚ ਛੁਪਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛਾਪ ਮੁੰਦਰੀ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਛਾਪ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਰਾਜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਨਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਹੈ ਸੋਟੀ, ਚੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ। ਚਲੋ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਤੁਰੀ ਹੈ ਬਿਰਧ ਦੇ ਵੱਲ, ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ
ਬਈ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੜਾ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਸੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਸੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਛਲੀ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਛਾਪ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਘੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਘੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਜਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਰਾਜਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਨੂੰ, ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, 2 ਸਿੱਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਛਾਪ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
कि अपने ते खर्च करने, अपना सुख लैके आना। सुख बारे सोचना भी नहीं है, भला ही सोचना है दूजे का। इन्होंने दो सिक्कियां दे नाल दूजे का भला ही करना है, दूजे को सुख देना। हम ये सोच लैके दो सिक्के लैके बिरध तुर पिया है, बिरध तुर पिया है। हम तुरया जाता है, हम उही नहर, उही पानी का स्रोत पुल बनया होया उहदे उपर दी जाता है। हौली हौली सोटी का आसरा लैके सहारा लैके तुरया जाता है। उत्थे वेखदा की है कि एक नौजवान मछली पकड़ रहा है, कुंडी ला के, जाला ला के। वो जाला ला के मछली फड़न का काम करता है। मछली फड़ ली उसने, चंगी भारी मछली फड़ ली है। हुण बिरध दे मन में सोच आई कि महात्मा ने कहा सी, बुद्ध जी ने कहा सी कि दो सिक्ख्या दे नाल किसी का भला करना है, जान बचाउणी है, किसी ने सुख देना। हुण मैं की वेख रहा है कि वो मछली फड़ ली है। हुण इस तो वड्डा भला काम किहड़ा हो सकदा है? हो सकदा मैं इहनूं मछली बचा दें, इहदी जान बचा दें, इहनूं फिर पानी छड्ड दें तो सुख विच आ जाएगी, आनंद विच आ जाएगी, उहदी जान ही बच जाएगी। इस तो वड्डा कारज मैनूं कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो यही कारज करते हैं, यही कारज करते हैं। बजुर्ग ने सोचा तो गया उस नौजवान के कोल। नौजवान की करता है, मछली पकड़ता है तो नगर के अंदर जाके बेच देंदा, पैसे लेंदा। हुण बिरध कहता है नौजवान को कि काका बेटा गल इदां है, तू मछली पकड़दा है, किसी होर नूं बेचनी है, कि चल तू आ दो सिक्के लै, ये मैनूं दे दे। कहते बजुर्गो ठीक है, मैं जाके नगर च होका देना है, घूमना फिरना है। हुण इत्थे बैठे नूं पैसे मिल गए, दो सिक्के मिल गए, इस तो वड्ड किहड़ी खुशी वाली गल है? बड़ा सौखा काम है तो। चलो लो दो सिक्के दो, चक्को अपनी मछली। मछली पकड़ ली है बिरध ने। हुण उस नौजवान तो थोड़ा दूर गया है, दूजे पासे किनारे तुर पिया है उन्होंने छड्डण वास्ते मछली। मछली तड़पदी है कि किहड़ी घड़ी उन्हें पानी मिल जाए, जीवन मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, कि पानी वह जीवन दाता रब है वो वास्ते। वो तड़पदी है जिहड़े भांडे विच मछली पाई है, क्योंकि मछेरा मछली पकड़ता है भांडे च पाउंदा है, वो भांडे विच तड़पदी है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ मछली का। ये मछली ਉਹੀ सी जिन्हें बिरध दी मुंदरी छाप सोने की निगल लई सी। ये ਉਹੀ मछली सी। हुण जिद्दां अंदर तड़प रही है, ਉਹਦਾ मूँह खुलिया तो मुंदरी ਉਹਦੇ पेट चों बाहर आके कड़े च आ गई है, भांडे च आ गई है तो चमकी है। तो पहला तो उस मछली ने छड्डना किया पानी अंदर, इस करके दूजे किनारे ते इस करके छड्डिया कि हुण ये दोबारा वो जाल दे विच फस ना जाए। तो छड्डण उत्थे भी छड्ड सकदा ही नौजवान के कोल, पर दूसरे किनारे ते जाके छड्डिया तां जो जाल के अंदर दोबारा फस ना जाए, छड्ड दिता है। हुण जो झाती मारी कड़े के अंदर, बर्तन के अंदर चमक रही है मुंदरी छाप सोने की। बड़ा आनंद होया, खुश विच आया कि मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मिल गई खुशियाँ, मिल गई खुशियाँ। बड़ा उच्ची उच्ची बोलता कि मेरी खुशियाँ मिल गई, मेरिया खुशियाँ मिल गई। हुण वो नौजवान उठ के दौड़िया है, पैरी पिया है गरीब दे कि मैनू माफ़ करो, तुसीं रौला ना पावो, तुसीं रौला ना पावो। वो कहता भाई की होया, साढ़े पैर के फड़ ले। वो कहने कि तुहानूं पता लग गया है कि तुहाडी जो मुद्रा चोरियां कीती सी, सिक्के चोरी कीते सी, वो तुहानूं मिल गई हैं। हुण तुसीं रौला ना पाओ, क्योंकि ये नौजवान वही सी जिन्हें बिरध दियां सिक्के चोरी कीते सी, मुद्रा चोरियां कीती सी, खुशियां चोरी कीती सी। ये नौजवान वही सी, ये चोर सी। वो चोर ने शक पै गई, शायद बजुर्ग नूं पता लग गया, खबर लग गई कि मुद्रा मिल गई, सिक्के मिल गए, इन्हूं खबर लग गई है, यह रौला पाउंदा तां करके
ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਨਗੇ ਫਾਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਛਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਬਿਰਧ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲੇਗੀ, 2 ਦਿਨ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਕਾਵੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸੁਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬੀਜ, ਉਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਦੁੱਖ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਸੰਕਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹੀ ਫਲ ਮੁਹਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਏਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਬੰਦਿਆ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ।